Hi all, hi everybody, hi all the viewers, hi. Welcome to Teacher on Farm YouTube channel. In this part of the video, let us discuss about Coromandel Fishers, the poem. It is divided into part 2. Part first contains explanation, analysis, discussion and examples. Part 2 goes with question and answers of Coromandel Fishers. Let us move on to the part first of the Coromandel Fishers. Okay, this is Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was a great poet, patriot, politician, orator, and administrator. After independence, she became the governor of Uttar Pradesh. She was born on 13th, 1879 in Hyderabad. Her father, Dr. Aghornath Chattopadhyay, was a scientist. Her mother, Mrs. Varada Sundari, was a Bengali poet. Sarojini Naidu had her early education in Hyderabad and higher education in England. In this poem, Coromandel Fishers, Sarojini Naidu describes the life of a fisherman. The leader of the fisherman is giving a call to his comrades to start their work early in the morning. This is about Sarojini Naidu. Sarojini Naidu ಅವರನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ನೈಟಿಂಗ್ ಏಲ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ, ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಕೊಯ್ಲಿ ಅಂತ. ಶಿ ವಾಸ್ honored with that name. She is the writer of this poem Coromandel Fishers. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ given that she is not only a poet, a patriot also, ದೇಶಭಕ್ತರು ಕೂಡ. Along with poet, she is a politician. ಇವರೊಬ್ಬರು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಒರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋರು. ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಗವರ್ನರ್ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಿ ಇಸ್ ರೆಕ್ರೂಟೆಡ್, ಅವರನ್ನ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ February 13th, 1879 ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹುಡ್ತಾರೆ. ಹರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ 13, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, 1879. About their parents, ಯಾರು ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ಹರ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಘೋರ್ನಾಥ್ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ. ಹೀಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಘೋರ್ನಾಥ್ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೀಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಮದರ್? ಹರ್ ಮದರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮಿಸಸ್ ವರದಾ ಸುಂದರಿ. ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಬೆಂಗಾಲಿ ಪೊಯೆಟ್. ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಬಂಗಾಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ವರ್ ನೋಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಅವರಿಬ್ರು ನೋಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಬ್ರು ನೋಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಗಳ ಮೇಲೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ and orator, administrator and poetess also. Sarojini Naidu had her early education in Hyderabad. As she belonged to Hyderabad, she had completed her early education in Hyderabad. For further education, she went to England. Higher education ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. In this poem ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ Coromandel Fishers ಅಲ್ಲಿ, Sarojini Naidu is going to explain about the leader. The leader ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? The leader says to the fisherman, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ. ಏನಂತ ಅದು? ಹಿಸ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಕಾಲ ಏನಿದೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪೋಯಮ್. Rise, brothers, rise, the awakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the sons of the sea. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. Rise, brothers, rise, the awakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the sons of the sea.
ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ರೈಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ರೈಸ್. ಫಿಶರ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೇಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, he says to his fellow mates, ತನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ರೈಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ವರ್ಕ್. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಏನಾಗಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪದ್ಯಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಕನಿಂಗ್ ಸ್ಕೈ ಸ್ಪ್ರೇ ಟು ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವೇಕನಿಂಗ್ ಸ್ಕೈಸ್, ಆಕಾಶ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸುಪ್ರಭಾತ ಅಂತ, ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಗರುಡ ಧ್ವಜ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆ ಸ್ಕೈಗೆ ಗಾಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ವೇಕ್ ಅಪ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ರೈಸ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕೈ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾವ್ ಎದ್ದಾಳ್ಬೇಕು ಬೇಗ. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ? ವಿಂಡ್ asleep in the arms of the dawn. ಡಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗು ಮುಂಜಾನೆ, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಸಮಯ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಾನ್. ಈ ಡಾನ್ ಆರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಡಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ, ಅವಳ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಂಡು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಈಗ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೋರಿಂಗ್, ಆರ್ಭಟಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೆ? ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೈಡ್ ಆಲ್ ನೈಟ್. ಚೈಲ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ಈ ಪಾಪು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ತೂಗ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಆಡಿಸ್ತಾಳೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಆಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮ್. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೇಗೆ ಬೆಳಗಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿದೆ, ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕಾಮ್. ವಿಂಡ್ ಕಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಓಷನ್. ಮೀನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸುಂಡ್ರ ಗಾಳಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಹರಿಕೇನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೋಗಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ನೌ ದ ಓಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೋ ಟು ocean for our work. Come, let us gather our nets from the shore. Ali shore, the shore ಅಂದ್ರೆ ದಡ, ದಂಡೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಫಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಿಶರಿಂಗ್ ನೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ವೇರಿಯಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ಸ್. ಆ ನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದಾವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗ್ಯಾದರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ, ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಟಮರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ನಮ್ ಕ್ಯಾಟಮರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನಮ್ ಬೋಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ, ಈಗ ಜೋಡಿಸಿದೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಫ್ರೀ. ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ನಾವು ಸಮುದ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ. ಈ ಸಮುದ್ರದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಬೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಲೀಪಿಂಗ್ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಡ್. ಲೀಪಿಂಗ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಶ್. ಅದೊಂದು ಸಮುದ್ರದ ಧನ, ವೆಲ್ತ್, ಸಮುದ್ರದ ಭಂಡಾರ, ಅದೊಂದು ಸಂಪತ್ತು. ಲೀಪಿಂಗ್ ವೆಲ್ತ್, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಫಿಶ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೀಪಿಂಗ್ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಡ್. ಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆಗಳು. ಅಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ರೈಸಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಸಂಪತ್ತು. ಈ ಫಿಶ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಫಾರ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ. ನಾವು ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಸಮುದ್ರದ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ ನಾವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ತಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ದಪ್ಪ. ಅದು ತಾಯಿದೆ ಮೀನು. ಮದರ್ಸ್, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಮದರ್. ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಿ. ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. ಅವು ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಲೀಪಿಂಗ್ ವೆಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫಿಶ್. ಫಿಶ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. No longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all.
What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives? He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. No longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea God drives? He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. ಹೇಳ್ತದೆ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲೇಟ್ ನಾವು ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈಗ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸನ್ ಬೇಗ ಬಂದಾಗ ಹಾಟ್ ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫಿಶಸ್. ಆ ಒಳ್ಳೆ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಾಗ ಫಿಶಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹೇಸನ್ ಅವೇ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಹರಿ ಅಪ್, ಬನ್ರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ? ದ ಸೀ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಲ್. ಸೀ ಗರ್ಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಾಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೀ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ತಿನ್ಕಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಅದೇ ನಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸೀ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಸೀ ಗರ್ಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫಿಶ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೀನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅಸ್ ಪಾತ್, ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವೇರ್ ಟು ಗೋ, ವೇರ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೀಗಲ್. ಅದೊಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಸಮುದ್ರದಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಫಿಶಿಂಗ್ ಅದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ವರ್ಕ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಸೀ ಇಸ್ ಅವರ್ ಮದರ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಬ್ರದರ್, ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಲ್. ನಮ್ಮ ಸೀನೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಬ್ರದರ್, ಆ ವೇವ್ಸ್ ಅಲೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾವೇ ಹೆದರ್ಬೇಕು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ನೀರು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಆ ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಮದರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಅವು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಉಪಕಾರನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್, ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮದರ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರದರ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಬಾದರ್? ವಾಟ್ ಫಾರ್ ವಿ ಬಾದರ್? ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೋ, ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಾದರ್, ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿಬಡಿ. ನಮ್ಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ್ದೋ ಅಂಜಿಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drive? ಏನ್ ಸಿ ಗಾಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸಿ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಈ ಸಮುದ್ರದಾಗೆ, ಈ ಓಷನ್ ಇರೋಂಥ ಡೇಂಜರಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆರಿಬಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈಲ್ಡ್ ಫೋಮ್, ವೈಲ್ಡ್ ವೇವ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್, ಥಂಡರ್, ಹರಿಕೇನ್, ಇಂಥವೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ, ಫಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್, ವೇರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆನ, ಟಾಸ್ ಅಟ್ ದ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಇದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರೆ, ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋ ಟೈಮ್ ವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲವ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋದು, ಫಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ವೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ವಿ ರೀಚ್ಡ್ at the particular place, then it is night. When it is dark night, imagine, ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಕತ್ಲಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಫಿಯರ್, ಗೆಟ್ ಅಫ್ರೈಡ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಕತ್ಲಾದ್ರಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆನ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆಸ್ಟ್ಗೆನ ಪೂರ್ತಿ, ವೆಸ್ಟಿನ ತುದಿಗೆನ ನಮಗೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರ ವೇವ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ. ನೋ, there is nothing to bother. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ there is Lord Shiva is on the land, is on the ocean. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಶಿವ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ he, ಅವನು, who holds the storm by the hair. ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಕತೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಭಗೀರಥ ಗಂಗೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ದೇವಲೋಕದಿಂದ. ಅವಾಗ ಗಂಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನನ್ನ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಡಿತಾರೆ ನನ್ನ ರಭಸವನ್ನ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗೀರಥ ಹೋಗಿ ಶಿವನನ್ನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶಿವ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಗಂಗೆ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಭಾರೀ ರಭಸವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಶಿವನ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ.
ಬಟ್ ಶಿವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಆಮ್ನಿಪೊಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಲ್ವಾ, ತನ್ನ ಕೇವಲ ಅವಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ತನ್ನ ಕೂದಲಿನ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕೂದಲಿನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾನೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೂದಲೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಗಂಗೆಗೆ ಗರ್ವ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತ ಗಾಡ್, ಹಿ ಹೂ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಹೇರಲ್ಲೇ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರವಾಹವನ್ನ, ಗಂಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಹೈಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಹಿ ವಿಲ್ ಹೈಡ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೈ ಡು ಬಾದರ್? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕು? ಮದರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಎನಿಬಡಿ? ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಡ್ರಿ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. Sweet is the shade of the coconut glade, and the scent of the mango grove, and sweet are the sands at the full o' the moon, with the sand of the wine. Sorry, please. Once again, let's move. Sweet is the shade of the coconut glade, and the scent of the mango grove, and sweet are the sands at the full o' the moon, with the sound of the voices we love. But sweeter, O brothers, the kiss of the spray, and the dance of the wild foam's glee. Row, brothers, row to the edge of the world, where the low sky mates with the sea. ಹೇಳ್ತಾರೆ. Let us read it once again. Okay. Sweet is the shade of the coconut glade, and the scent of the mango grove, and sweet are the sands at the full o' the moon, with the sound of the voices we love. But sweeter, O brothers, the kiss of the spray, and the dance of the wild foam's glee. Row, brothers, row to the edge of the world, where the low sky mates with the sea. In this poem, the atmosphere is pleasant for fishermen. ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಏನಿದು? ಸ್ವೀಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಕೋನಟ್ ಗ್ಲೇಡ್, ಕೋಕೋನಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗ್ರೂವ್. ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಕೋರಮ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೀಚ್ ಹೋದ್ರೆ innumerable coconut trees are there and mango trees are there. ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಷ್ಟ ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲಿ. ಅವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ. ದೇ ಗ್ರೋನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್, ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತೋಟನೇ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಬೀಚಿನ ಗುಂಟ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಶೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಕೋನಟ್ ಗ್ಲೇಡ್. ಕೋಕೋನಟ್ ಮರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿಂದ, ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ವೀಟ್, ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗ್ರೂವ್. ಮಾವಿನ ತೋಟದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸುವಾಸನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಒನ್ ಈಸ್ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಕೋನಟ್ ಗ್ಲೇಡ್, ಒಂದು ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಯಾವುದು? ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಫೇವರಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸ್ವೀಟ್ ಅದರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಹಿ ಅಂತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗ್ರೂವ್, ದೇ ಲೈಕ್ ದೆಮ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಫುಲ್ ಓ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ನೋ, ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ದ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್, ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ವಾಯ್ಸಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಓಷನ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ವಾಯ್ಸಸ್, ರೋರಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್, ವೇವ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್, ಟೈಡ್ ವಾಯ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಟರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವುವು? ಓ ಬ್ರದರ್, ದ ಕಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರೇ. Spray means when the
water flows up, the water particles comes up and touches the cheeks of either cheeks of the fisherman or fisherman. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದಂತ ನೀರು ಬಂದೇನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ತುಂಬಾ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಚೀಕ್, ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಅಪ್ ಟು ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್, ಹೆಡ್ ಟು ಲೆಗ್, ಫುಟ್, ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀರು ಸಮುದ್ರ, ಅದು ಇವರಿಗೆ ಸ್ವೀಟರ್. along with that one more thing here explain that the wild foams glee, wild foam ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು, ಎತ್ತರನಾಗಿ ಬಂದಂತ ಅಲೆಗಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂತ ನೊರೆ, ಅದು ಅದರ ಪ್ಲೆಸರ್, ಅದರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎದ್ದಳಂತ ಅಲೆ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹೊಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಿಸ್, ನಮ್ಗೆ ಅದು ವೈಲ್ಡ್ ಫೋಮ್ಸ್ ಗ್ಲೀ ಬಂದು ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓಷನ್, ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ಓಷನ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ವೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒನ್ ಈಸ್ ಶಾಡೋ ಆಫ್ ದ ಕೋಕೋನಟ್ ಗ್ಲೇಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗ್ರೂವ್ ಅಂಡ್ ದ O-shaped sand particles and the O-shaped full moon and its light, moonlight, along with that voices of the tides and waves of the ocean. They are the sweet things. But sweeter is spraying of the water is nothing but the kissing of the ocean. That one. And another one is wild foams glee. These are the sweeter. ಇವೆರಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಟರ್. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದ್ರಲ್ಲಿ, that is why we need not to bother anybody. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. All are our friends, all are our brothers. There is my mother and there is my God, and they are kissing us. ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತು ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವು ಹೆದರ್ಕೋಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೋ ಬ್ರದರ್ ರೋ, ಬರ್ರಿ ರೋ, ಒಂದು ರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಸಾಲಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ? ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಜ್, ತುದಿ, ಎಡ್ಜ್ ತುದಿ, ಕೊನೆವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದದು? ವೇರ್ ದ ಲೋ ಸ್ಕೈ ಮೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಿ. ಲೋ ಸ್ಕೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಂಗ್ ಬಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗ. ನಾವು ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, it seems to be at the ending the ocean meets the sky or sky meets the ocean. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕೈ ಮತ್ತು ಓಷನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅನ್ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ದೇರ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಅಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಲೋ ಸ್ಕೈ ಅಂಡ್ ಓಷನ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಅಲ್ಲೇವರೆಗೆನ್ನ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕೆ ಹೋಗೋಣ? ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಲೀಪಿಂಗ್ ವೆಲ್ತ್, ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫಿಶಸ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಬಲ್. ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಹೆದರೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ನಮ್ದೇ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದ ಮದರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಎನಿಬಡಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫಿಯರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತದ್ರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಯಮ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಮ್ ಅಪ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಇದು ನಾವು ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. Leader of the fishermen awakes his fellow mates to rise before sun rising. Now wind is calm like a baby who cries all night. Let us collect our nets and let catamarans free capture fishes as much as possible. It is good to follow the seagull. Sea is our mother, clouds are brothers, waves are comrades. All we belong to same family. We need not to bother to the dangers of sea, because Lord Shiva will save us by hiding in his breast shade of the coconut, mango grove, sand particles, moon and moonlight are sweet things, but kiss of the spray and wild foams glee is sweeter. Thanks a lot for watching. Please subscribe to this channel, like it and share it. All of you, all the best. Make use of it. Once again, thank you all.